아시아 문화 콘텐츠 전통시장. 이번 여정은 현대적이고 세련된 도시와 천혜의 자연 환경을 동시에 가진 나라 말레이시아로 떠나봅니다. 과연 이곳엔 어떤 매력이 숨어 있을까요? 말레이시아를 한마디로 표현한다면 Multicultural, great food. 인도계도 있고 중국계도 있고 말레이계도 있어서 복잡한 것 같아요. 여러 나라의 침략과 전쟁, 그 파란만장한 역사가 차곡차곡 쌓여 지금의 말레이시아가 됐다는데요. 그러한 역사적 배경이 있기에 다양한 인종과 종교가 어우러져 다채로운 색을 품고 있었습니다. Welcome to Malaysia. Welcome to Malaysia. Malaysia, welcome. 말레이시아 사람들의 삶은 과연 어떤 모습일까? 그들의 현실적인 삶의 모습들을 보기 위해 시장으로 찾아가 봤습니다. 가장 말레이시아다운 것부터 여러 나라의 복합적인 문화가 어우러져 독특한 분위기를 자아내는 시장. I love Malaysia. In Kuala Lumpur Center Market, Doro Oseyo. 평범한 시장의 개념을 뛰어넘어 말레이시아의 문화유산으로 자리매김한 센트럴 마켓의 이야기. 지금 바로 시작합니다. 인천국제공항에서 약 6시간 반을 비행해 도착한 곳은 말레이시아의 수도 쿠알라룸푸르. 우리나라의 서울만큼이나 화려한 도심. 이곳의 유명한 랜드마크론 페트로나스 트윈빌딩과 KL 타워가 있습니다. 하지만 관광객들이 가장 많이 찾는 관광 명소는 따로 있다고 하는데요. 어떠한 교통수단으로도 편리하게 찾아갈 수 있는 말레이시아의 랜드마크. 바로 센트럴 마켓입니다. 아니나 다를까 이른 아침부터 몰려드는 사람들. 어느새 센트럴 마켓의 입구는 사람들로 장사진을 이루고 이야 주차장까지 꽉 찼네 그려. 오전 10시가 되자 드디어 시장이 문을 엽니다. 기다렸다는 듯이 줄지어 들어가는 사람들. 여느 시장에서는 볼 수 없는 독특한 풍경인데요. 제작진도 그 안으로 따라 들어가 봤는데요. 시장 입구에 들어서자마자 눈에 들어온 낯선 광경. 아니 시장 안에 안내 데스크라니 왠지 익숙치 않은데요. Because the main point of the information counter is to help the visitors, and in Central Market is the tourist attraction from around the world. It's the main point, so that's why they have our information counter here. Mostly just receive people inquiry and we help them. Just give the best route, the best suggestion, recommendation, all that. 그렇습니다. 센트럴 마켓은 현지인들도 많이 이용하지만 여행객들이 꼭 다녀가는 관광 명소라는 놀라운 사실. Can I ask where they come from? Australia. 센트럴 마켓 한번 돌아보시니까 어떠세요? I think it's good for craft, like craft of Malaysia downstairs, especially the carvings. And I think you have to be, it pays to be a little bit wary and know what you're looking at. If you're looking for antiques or something though, be a bit, you know, do some research. 쇼핑하기도 좋고 정말 처음 보는 것도 많고 한국에 없는 것도 많고 어떻게 쓰는 건지 모르는 것부터. 자, 이 시장에서 가장 쉽게 눈에 띄는 것은 그 모양부터 쓰임새까지 다양한 수공예품들인데요. 말레이시아의 복합적인 문화를 느낄 수 있어 관광객들의 시선을 한눈에 사로잡았습니다. 아니 그런데 이렇게 봐선 대체 어디에 어떻게 쓰이는 물건인지 도통 알 수가 없는데요. 무엇에 쓰는 물건인고? 이거 뭐예요? 어떻게 쓰는 거예요? In the mosque, they used to knock it for prayer time. 이거는 뭐예요? 이거? This is hat, standard size for the hat, and this one is very big, so you cover all food cover for the plate. Put all the plate in the table. A carving or a basket, so you can use it and you can decorate it. 실생활에서 편하게 쓸 수 있는 생활용품부터 기념으로 가지고 있을 수 있는 장식용품까지 그 용도도 정말 다양한데요. 이게 다 손으로 만든 거예요? Oh yes. Purely originally handmade, natural products.
from Malaysia. 핸드메이드를 좋아하는가 봐요? Oh yes, yes. There's still many people like a lot of people like natural stuff. 이렇게 다양한 물건들의 공통점은 전부 수공예품이라는 것입니다. 뭐 사러 오셨어요? No, we want to buy some gift for our minister. 어떻게 이뻐요, 이런 물건들이? Yeah, I like it. For me, we can find many things like something different, which is what product? More handicraft. More handicraft. That's right. And Something different. Natural. 직접 만져보고 물어봐야지만 그 쓰임새를 알 수 있기에 구경하는 맛이 쏠쏠합니다. 그런데 이때 제작진의 눈에 들어온 독특한 물건이 있었으니 나무를 깎아 만든 것 같긴 한데 신기하게 부드럽게 움직입니다. 과연 이건 뭘까요? 궁금한데요? It's a magic fruit basket, sir. 와우, 진짜 마술을 부린 것 같군요. 어디 쓰는 거라고요? You can use it kitchen for all these cutting things here, chopping board, hot coasters, and you can easily wash this, sir. 가격대가 어떻게 해요? How much is this one? 25 ringgit. 이야, 탐나는 물건이로구나. 하지만 여기서 끝이 아닙니다. 손으로 만들었다고는 믿기 힘든 수공예품들이 다양하게 있었는데요. 하지만 이 시장에서 가장 유명한 수공예품은 따로 있답니다. 바틱. 바틱. 네, 바틱? 상인의 안내를 따라 찾아간 곳은 바틱 가게. 바틱? Ya, kampung batik. Craft. 바틱이 뭔데요? Batik, come, I show you. 친절하게 안내를 자처하는 상인. Nah, you can look in here. 자, 상인이 가리킨 곳을 자세히 보니 하하, 대충 감이 오는데요. National symbol in Malaysia. So this is a traditional Iya, iya. 바로 이것이 말레이시아의 전통 의상 바틱. 다양한 스타일과 화려한 문양이 우리의 한복과는 다른 매력을 느낄 수 있는데요. 하하, 정말 엘레강스한데요. 이건 어떻게 입는 거예요? Inilah, pakai. 자, 직접 몸소 보여주는 친절한 상인. 먼저 바틱에 다리를 넣은 뒤 몸통에 크게 한번 둘러주는데요. 이렇게 해서 묶어주면 끝! 입는 방법 정말 간단합니다. 바틱 하나면 누구나 미스 말레이시아가 될 수 있다는 사실. 말레이시아 사람들이 많이 사가세요? 아니면 여기 관광객들이 많이 사가세요? Malaysian people, tourists, same like batik. 여기서 장사하신 지가 얼마나 되셨어요? 7 years. 여기서 장사하신 이유가 있을 것 같아요. Sebab saya mau promote kesenian, kebudayaan. Because batik dekat luar sana susah nak jual. 바틱의 생명은 바로 이 아름답고 독특한 문양에 있다는데요. 바틱이란 인도네시아의 전통 기법으로 나염한 천을 뜻합니다. 이렇게 하나하나 수공예로 만들어진다는데요. 한쪽에는 전통을 알리기 위해 체험 공간까지 마련해두고 있었습니다. 이곳이 왜 문화유산으로 거듭났는지 알 것도 같군요. 이 밖에도 저렴하고 다양한 갖가지 수공예품들과 기념품들 다 둘러보려면 하루론 안 될 것 같은데요. 여기 말레이시아의 문화를 엿볼 수 있는 또 다른 수공예 가게가 있습니다. 이게 뭐예요? Table runner. 이런 건 뭐 어떻게 사용하는 거죠? You can use it as a scarf. You can use also like a hijab. Wait, I will show you. 말레이시아 여성들이 사용한다는 스카프. Hijab. For Muslim, actually they are using hijab. Many ways to use the scarf. They use like this. They use like this. 말레이시아에서는 히잡을 쓰고 다니는 여성들을 곳곳에서 만날 수 있습니다. 다양한 종교를 가지고 있는 이곳 사람들. 이슬람교가 국교이긴 하지만 힌두교와 불교, 기독교까지 다양한 종교의 자유가 허락되는 나라이기도 합니다. 말레이시아를 한마디로 표현한다면? Multicultural? Multicultural, great food. Yes. 인도계도 있고 중국계도 있고 말레이계도 있어서 독특한 것 같아요. 오후가 돼도 사람들의 발걸음은 끊이질 않습니다.
어느 정도의 관광객들이 다녀가시나요? We average visitor per day visit to Central Market is estimate around 13 to 14,000, especially in weekends. 센트럴 마켓에서 만난 이색 풍경, 마치 열차의 개표구와 흡사한 모습인데요. 아니 대체 뭘 파는 곳이길래 돈을 내고 들어가야 하는 걸까요? 자, 무작정 진입하려 했으나 실패? 과연 뭘 하는 곳일지 정말 궁금해지기 시작하는데. 이게 뭐예요, 이거? Toilet. 아니, 화장실? 시장 화장실도 돈을 내야 이용이 가능하단 놀라운 사실. 화장실 돈 받는 이유가 있어요? Angkat duit untuk tandas pasar itu untuk toilet pun kena dibersihkan, untuk sabun terus semua lah, kena untuk bersihkan toilet lah. 이용료는 약 50센트, 우리 돈으로 약 160원 정도라고 합니다. 그러나 이 화장실을 무료로 자유롭게 이용할 수 있는 사람들도 있다는데요. 바로 이 사람들이 붙이는 스티커에 그 비밀이 숨어 있다고 하는데요. 센트럴 마켓을 찾은 관광객들에게 붙여주는 일명 투어 스티커. 이렇게 붙여주던데 그거 뭐예요? The purpose of the sticker is for the usage of the toilet, which means is specialized for the tour guide. Tour guide is a licensed tour guide, come from the Port Klang, used for the Star Cruise. When they come here, they will ask for the tickets or the sticker to put on the guest. They will, it means for the toilet, don't need to pay anything. 센트럴 마켓 한쪽에는 예술가들이 자신의 재능을 펼칠 수 있는 공간이 마련돼 있었습니다. 여행자들에게 말레이시아의 문화와 예술을 보다 친근하게 만나볼 수 있도록 한 것인데요. 쭉 둘러보니 왜 이 시장이 말레이시아의 랜드마크가 됐는지 조금은 알 것 같군요. 이 거리에서도 사람들의 시선을 유독 끄는 가게가 있었는데요. 무엇인고 했더니 유리병 안에 색색의 가루를 넣고 작품을 만들고 있었습니다. 아이고 이뻐라. I'm doing sand art and bottles. 에? 모래로 작품을 만든다고요? All these patterns you see, it's only sand, colored sand. 진짜 만져봐도 돼요? Sure. 자, 담당 PD 조심스럽게 만져봤는데요. 색깔이 있다 뿐이지 진짜 모래 만든 것 같습니다. This is the original color. 물감처럼 다양한 모래 색깔들. 하지만 이 모래로 대체 어떤 작품을 만든다는 건지 정말로 궁금해집니다. 작품 좀 소개 좀 해주세요. 만든 거. Elephants, 코끼리, dolphins, 아하, 계속해서 나오는 작품들. camels, also figures from KL Tower. 이야, 모래로 안 되는 게 없군요. 어때요? 비슷한가요? 간단한 사물에서부터 풍경화의 인물화까지 이게 다 모래로 표현한 것이라니 정말 대단합니다. 모래는 어떤 모래예요? From the beach. Yeah. We have someone to bring it for us. We clean it, sieve it, get fine, and color it. 이거 하나 만드는데 얼마나 걸려요? 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes to make it. 한번 보여줄 수 있어요? Can you show us that? How to make it? 즉석에서 만드는 모래 예술. Empty bottle. 자, 일단 여러 색깔의 모래를 빈 병에 넣어줍니다. 그리고는 나뭇가지로 섬세하게 모래의 틀을 잡아주는데요. 지나가는 사람들의 발길을 붙잡는 신기한 손놀림. 병을 돌리면서 만져주니 코끼리가 됐어요. Kokiryo. 코끼리. 아니 대체 얼마나 집중해야 이런 작품을 만들 수 있는 건지 보는 사람들은 그저 놀랍기만 합니다. It's good. It's amazing to watch. 10여 분이 흐르자 마무리 작업에 들어가는데요. 아니 벌써 다 된 건가요? 오케이. 야. 색색의 모래로 표현된 풍경화 정말 아름답네요. 어떻게 해서 이렇게 하시게 되셨어요? This art is like traditional from Syria, and they do it in the desert, Syrian desert. We do it like it's from generation to generation, and here we develop, like here in Malaysia, we develop to an Islamic art, to more complicated with also portrait. Yeah,
센트럴 마켓에서 이런 작업을 하는 이유가 따로 있어요? Yeah, like Central Market, it's a place where like this street called the Artland and all the artists here. So this is art. So we want to make our art in a place where all the art like there. We don't want to make it in any like other malls, and we like it here. 젊은 예술가들의 꿈을 펼칠 수 있도록 도와주는 전통시장 센트럴 마켓. 이것이 다 오래된 역사와 체계적인 시스템이 있기에 가능한 것인데요. Yeah, we start from the history. 1888, Central Market start with wet market, selling all the vegetables and all fishes. Then in 1936, they built up this building. And in 1970s, only turned from wet market to become a heritage building, selling handicraft, paintings, or all the artists doing business here. 유서 깊은 역사 덕분에 발달하게 된 상점들이 있다는데요. 바로 오래된 물건들을 판매하는 골동품 상점들입니다. 이곳 저곳을 둘러보다 예기치 못한 보물들을 발견하기도 한다는데요. 상점 안으로 들어가니 수북하게 쌓인 물건들이 눈에 띕니다. 그 뭐가 이렇게 많아요? Chinese item myself. 한눈에 보기에는 수십 년은 좋게 돼 보이는군요. 그러면 가격대는 어떻게 돼요? Few ringgit to few 100 to 3,000 also have. Depends. 제일 비싼 게 그건 뭐예요? See lah, sometimes the wood carving, sometimes the jar, 1,000 won. 이? 설마 이 문도 파는 건 아니겠죠? 2,000 like that, maybe 1,900. 작은 주판에서부터 진기한 도자기 골동품까지 우와 정말 많네요. 주인도 모를 정도로 겹겹이 쌓인 물건들 정말 많죠? 왜 이렇게 많이 이렇게 놔두고 파세요? Because I must sell more things can cover for the rent. 적게는 몇 년 된 물건부터 100년이 넘는 물건까지 골동품을 좋아하는 사람들에게 이곳은 천국이나 다름없다고. 넓디 넓은 시장 안을 돌아다니다 보니 어느새 피로가 몰려오는데요. 근데 발견한 가게. 에이, 대체 뭘 하는 곳일까요? 아니, 간지럽다고요? 사람들의 희한한 반응의 정체는 바로 이 물고기 때문이었는데요. 대체 왜 이러고들 있는 걸까요? It's we're calling doctor fish, and then the fish is a massage your leg and sucking your dry skin, so they will help you to improve the blood circulation and soften your skin. 아이고 너희가 고생이 많다. 그런데 사람들마다 물고기가 몰리는 양이 다른데요. 아저씨한테 더 많이 가 있어요. But so more fish on your side. Because I got more dry skin. Didn't you try? 얼마예요? So 1 person 10 ringgit 15 minutes. 와우 생각보다 저렴한데요. 내친 김에 도전해보는 담당 PD. Join in. 그런데 막상 하려고 하니 살짝 겁이 난가 봅니다. 물고기 너무 크네요. 아이고나 크긴 크네요. 이만한데? 마음을 다잡고 발을 넣자마자 엄청나게 몰려드는 닥터피쉬들. 와 너희들 오늘 포식하겠다 포식하겠어. 왜 이래? 저한테만 몰리는데 이거 너무 간질간질거려. 하하, 다른 손님들하고 너무 비교된다. 못하겠다. 못하겠다. 아이고 그러게 평소에 팔 관리를 좀 하셨어야죠. 녹록지 않은 시장 투어에서 잠시 숨을 돌릴 수 있는 이곳. 그래서인지 시장을 찾는 관광객들에게 꾸준한 사랑을 받고 있다는데요. 기분이 어때요? How do you feel? Yeah, they're nice. Yeah, let's little tickle. It's good. It feels nice. 여기 언제 사람들이 많이 몰려요? So tourist people a lot at here. And they will coming after maybe lunch hour or what. After their shopping, and then they will coming and then to visit and then to have a relax at our my fish bar. 쇼핑에 지칠 때면 생각나는 곳이 하나 더 있습니다. 바로 시장 투어에서 빼놓을 수 없는 먹을거리인데요. 말레이시아는 다양한 나라의 문화가 섞여 있어 여러 나라의 음식을 한꺼번에 맛볼 수 있다는 장점이 있습니다. 그 종류도 가지각색.
와, 보기만 해도 군침 넘어가는구나. 그 중에서도 이곳에 오면 꼭 먹어야 한다는 음식이 있었으니 Nasi lemak. Nasi lemak. 나시르막? 사람들의 추천을 받고 찾아간 나시르막 가게. 다양한 종류의 음식 중에서 가장 위에 표시되어 있는 것은 단연 나시르막. 에이? 그런데 밥 색깔이 파란색? 궁금한 마음에 가게 안으로 곧장 들어가 봤습니다. Hello, welcome to Princess again. 사장님, 나시르막이 무슨 요리예요? If you don't mind, I can call one nasi lemak to show it off for our TV friends. Okay? This one. 드디어 주방 급습. 음식 만드는 것 좀 보여주세요. 때마침 나시르막 만들기가 한창입니다. 마치 한국의 비빔밥처럼 말레이시아 사람들이 즐겨 먹는다는 나시르막. 갖가지 토핑에 닭고기 요리가 올라가고요. 마지막으로 파란색의 밥이 놓여집니다. 아니, 그런데 밥 색깔 정말 특이하네요. 이렇게 해서 완성된 나시르막, 대체 어떤 음식인가요? Nyonya nasi lemak is come with the coconut blue rice. The blue color is from the flower is called morning glory flower. Then we also have a rendang chicken inside with the sambal belacan, anchovy, peanut, and the papadam with the cucumber and the egg as well. 나시르막은 말라카 지방에서 유래된 음식이라고 하는데요. 특이하게도 나팔꽃으로 색을 내어 밥을 짓는다고 합니다. 남녀노소 누구나 즐겨 먹는다고 하는데 과연 그렇다면 처음 먹어본 사람들의 반응은 어떠할지? 어떠세요, 어머님? It tastes very special, very delicious. 자, 식당가에서 배를 채우고 난 뒤 생각나는 것은 바로 디저트. 센트럴 마켓 건물을 둘러싸고 다양한 디저트 가게들이 보이는데요. 그 중에서도 여성들이 즐겨 찾는 달콤한 디저트가 있다고 합니다. 바로 이 특이한 모양의 디저트인데요. 정체가 뭘까요? 이거 뭐예요? Putu bambu. It's sweet, soft, fluffy. It's like a snack cake. 쌀가루와 설탕, 코코넛을 이용해 만드는 센트럴 마켓의 대표 간식 푸뚜 밤부. 바나니란 잎을 써서 초록빛을 낸다고 하는데요. 원래는 인도네시아식 디저트라고 합니다. 누가 이렇게 많이 사 먹어요? We have many different customers here, but mostly Malaysian. 식감이 부드럽고 달콤해 특히 여성들에게 인기가 많습니다. 그렇다면 과연 그 맛은 어떠할지? 정말 맛있게도 드시네요. 되게 달고 맛있고 우리나라랑 떡 같은 느낌이 나는데 우리나라 떡은 아니고 그냥 부드러워요. 케이크? 한국에서 많이 못 먹어봤던 맛이에요. 오이시! 말레이시아 특유의 문화와 전통을 느낄 수 있던 전통시장 센트럴 마켓. 맛있는 음식과 다양한 물건들, 그리고 문화예술 공간까지 120여 년이 훌쩍 넘는 역사답게 위풍당당한 모습을 간직하고 있었는데요. 그 어떤 문화유산보다 빛나는 말레이시아 최고의 시장 센트럴 마켓. 앞으로도 찬란히 빛나길 바라봅니다. 다음 이야기. 이곳에 가면 신발이 젖는다? 1년 365일 바닥이 젖어 있는 시장 이야기. 바로 쿠알라룸푸르의 부어키라 여겨지는 차오킷 시장입니다. 독특하고 다양한 말레이시아인들의 식재료들부터 신선하고 저렴한 물건들을 만날 수 있는 차오킷 시장의 특별한 이야기 기대하셔도 좋습니다.